السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے اور غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو تم اس بات کو ناپسند کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے، غیبت کرنا یہ حلال نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کو غیبت کرنے سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اور احادیث نبویہ میں بھی غیبت کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریف کی یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ کو بات کرنا ہو تو آپ اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں، ورنہ خاموش رہنا یہ بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ کہ جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہیں، بھلائی کی بات کہیں، ورنہ خاموش رہیں۔ تو آدمی کو اس بات کی پریکٹس کرنی چاہیے، کوشش اور مشق کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے خیر کی بات کہیں یا پھر خاموش رہیں۔ ہم لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، زیادہ بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، اور جو شخص بھی زیادہ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کے منہ سے، اس کی زبان سے کبھی نہ کبھی کوئی غلط بات نکل ہی جاتی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے یا پھر کوئی غیبت کی بات نکل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے یا تو بھلائی کی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، جس وقت ضرورت ہو بولنے کی اسی وقت ہم بولیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب اس کو سمجھیے کہ غیبت کہتے کس کو ہے۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرنے کو۔ جیسے مثال کے طور پر زید نامی ایک شخص ہے، وہ اپنے بھائی خالد نامی ایک اپنا جو اس کا بھائی ہے اس کے تعلق سے حامد نام کے شخص کے سامنے برائی بیان کر رہا ہے کہ وہ جو خالد ہیں وہ بہت جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، اور وہ چوری کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو بھی بری باتیں ہیں، بری صفات ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو اس کو غیبت کہا جائے گا۔ غیبت کے اندر وہ جو برائی بیان کرتا ہے وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود نہ ہو جس کے تعلق سے یہ بات بیان کر رہا ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت ہے، الزام ہے اور بہتان ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تو یہ برائی موجود ہے، ہم تو جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں، ہم تو صرف سچ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو تب بھی آپ کے لیے اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ بیان کرتے ہیں تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ الزام، تہمت اور بہتان ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان سے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی ہرگز نہ نکلے اور ہم کسی کی غیبت ہرگز نہ کریں۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، آج جو اصل میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سی شکلیں ہیں جن میں غیبت کرنا مباح ہوتا ہے۔ غیبت کرنا تو حرام ہے، غیبت کرنا تو ناجائز ہے، لیکن بعض شکلیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر ان شکلوں کے اوپر آپ غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ غیبت ہے ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی صحیح نیت اور صحیح مقصد کے ساتھ کسی کی برائی بیان کرنا ہے اچھی نیت سے۔ تو وہ شکلیں اور صورتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں جن میں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، ریاض الصالحین نامی ایک کتاب ہے، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے۔ اس کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری شکلیں بیان کی ہیں جن میں غیبت کرنا مباح ہوتا ہے۔ تو وہ کون کون سی شکلیں ہیں جن میں غیبت کی اجازت ہے؟ دیکھیے، کل 6 شکلیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کرو گے تو یہ 8 شکلیں بن جائیں گی، اس لیے بعض علماء نے
8 शक्लें बयान की हैं, लेकिन उन्होंने इजमाली तौर पर 6 शक्लें बयान की हैं, 6 सूरतें बयान की हैं जिसमें गीबत करने की, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करने की इजाज़त होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है अल-अव्वलु अत-तज़ल्लुम। पहली चीज़ जिस मौके पर गीबत करना मुबाह होता है, जायज़ होता है, वो है किसी के जुल्म से बचने के लिए, किसी की दस्त दराजी से बचने के लिए। कोई शख्स है, उसके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है और वो मजलूम बन चुका है, अब वो अपने जुल्म से छुटकारा पाने के लिए और जुल्म से बचने के लिए किसी ऐसे आदमी के पास जाकर उस जालिम की शिकायत करता है, उस जालिम की बुराई बयान करता है जो उसको जुल्म से बचा सकता है, तो इसको गीबत के दायरे में नहीं कहा जाएगा, गीबत के दायरे में ये नहीं आएगा, बल्कि उस मजलूम के लिए जायज़ है कि वो जालिम के ऐसे शख्स के पास जाकर शिकायत करे, उसकी सिफात बयान करे जो उसको उस जुल्म से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में पुलिस है, अगर किसी को किसी ने तकलीफ दी, परेशान किया, वो पुलिस के पास जाकर शिकायत कर सकता है कि भाई फला शख्स मुझको जुल्म कर रहा है, मुझ पर मारपीट कर रहा है, तो पुलिस उसको उसके जुल्म से बचा सकती है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि इस शख्स ने पुलिस के पास जाकर उसकी गिबत की, और गिबत करना तो हराम है। दूसरी चीज़, दूसरी जगह जहाँ पर गिबत करना मुबाह होता है, अत्तानी अल-इस्तिआनतु अला तगयीरिल मुनकर, बुराई को ख़त्म करने के लिए, बुराई को बदलने के लिए, किसी की मदद हासिल करने के लिए किसी की गिबत करना ये भी मुबाह है, जायज़ है। यानी मतलब क्या है, देखिए कोई शख्स है जो कोई गलत काम कर रहा है, अब आप अकेले उसको उस गलत काम से नहीं रोक सकते, इसलिए आप उस शख्स को गलत काम से रोकने के लिए किसी ऐसे शख्स का सहारा ले जो उस शख्स को गलत काम से रोक सकता है, उस मुनकर को बदल सकता है। तो ऐसी सूरत में आप किसी के पास जाकर कहें कि भाई फला जो शख्स है, ज़ैद नामी शख्स है, मान लीजिए ज़ैद नामी शख्स है, वो इस तरह से गलत काम करने जा रहा है, मुनकर कर रहा है, तो आप मेरी मदद कीजिए, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको उस बुराई से रोकेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि इस शख्स ने ज़ैद की गिबत की है, ये जो गिबत है ये गिबत मुबाह के दायरे में आती है, और मुनकर को बदलने के लिए, मुनकर को ख़त्म करने के लिए, बुराई को बदलने के लिए, यहाँ पर मदद तलब करने के लिए गिबत करना ये जायज़ है, मुबाह है, इसको हराम नहीं कहा जाएगा। तीसरी जगह, तीसरी जो शक्ल है जहाँ पर गिबत करना मुबाह होता है, वो होता है अल-इस्तिफ्ताउ। मुफ्ती साहब के पास जाकर कोई सवाल करना, उसका जवाब हासिल करने के लिए इसको इस्तिफ्ता कहा जाता है, फतवा लेने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके ऊपर उसके भाइयों ने जुल्म किया है, उसका हक दबाया है, तब वो मसला मालूम करने के लिए कि कैसे शरीयत मुझे हक देती है और कैसे मैं अपने भाइयों से अपना शरई हक वसूल कर सकता हूँ, तो किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर अपने भाइयों की शिकायत करता है कि मेरे भाइयों ने मुझे हक नहीं दिया है, या फिर और कोई मसला है, और कोई सूरत है, जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा है, मियाँ बीवी के झगड़े में शोहर मुफ्ती साहब के पास जाकर कोई मसला बयान करता है, या फिर बीवी अगर मसलों में है तो बीवी जाकर कोई मसला पूछती है और वहाँ पर अपने शोहर या बीवी की जो बुराई है वो बयान करते हैं मुफ्ती साहब के सामने मसला दरियाफ्त करने के लिए, तो इसको भी गिबत नहीं कहा जाएगा, ये मुबाह गिबत के दर्जे में आता है, इसको हराम गिबत नहीं करार दिया जाएगा। देखिए इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चौथी सूरत है तहरीरुल मुस्लिमीन मिनश्शर्रि व नसीहतुहुम, मुसलमानों को बुराई से बचाना और मुसलमानों की खैरखाई करने के लिए अगर कोई शख्स गिबत करता है, मतलब ये है जैसे कोई आदमी है या कोई जमात है जो मुसलमानों की जमात को, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के दर पर है और उसका किसी को इल्म हो जाए, अब वो उस जमात की बुराई ऐसे लोगों के सामने जाकर बयान कर रहा है जो उनको उस बुराई से रोक सकती हैं और मुसलमानों को उनकी बुराई से महफूज कर सकती हैं, तो ऐसी सूरत में उस जमात या उस शख्स की जो बुराई का इरादा रखते हैं, ऐसे शख्स के सामने जाकर उनकी बुराई बयान करना जो मुसलमानों को उनके शर से बचा सकते हैं, इसको गिबत नहीं कहा जाएगा। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारी सूरतें आ जाती हैं, जैसे इल्म हदीस में रावियों की जर्ह तादील होती है कि जो हदीस बयान करने वाले रावी होते हैं तो रावियों के ताल्लुक से जांच पड़ताल होती है कि कौन सा रावी कैसा था, इसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोला या नहीं बोला, इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कबीरा किया या नहीं किया, तो इसके ताल्लुक से बाकायदा किताबों के अंदर बहस व मुबाहसा होता है
اور علم حدیث سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں یا علم حدیث پڑھ رہے ہیں انہیں راویوں کے تعلق سے یہ سارا کچا چٹھا نکالنا پڑتا ہے، بیان کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ راوی تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہیں، تو اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ راوی تو دنیا سے چلے گئے اور اب آپ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ضرورت ہے علم حدیث کے اندر راویوں کی جرح و تعدیل کرنا، یہ ایک ضرورت ہے تاکہ حدیث کا درجہ معلوم کیا جا سکے کہ حدیث کون سے درجے کی ہے، صحیح لعینی ہے، صحیح لغیرہ ہے، حسن لعینی ہے، حسن لغیرہ ہے، موقوف ہے، مرفوع ہے یا پھر ضعیف ہے۔ یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے راویوں کی جرح و تعدیل کرنا پڑتی ہیں، ان کی زندگیوں کے تعلق سے بحث و مباحثہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے، مان لیجئے وہ علم حاصل کر رہا ہے لیکن وہ ایسے شخص سے علم حاصل کر رہا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعات میں مبتلا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس طالب علم کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو آپ اس کو اس شخص سے علم حاصل کرنے سے روک سکتے ہیں یا پھر اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جس آدمی سے آپ علم حاصل کر رہے ہو وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ تو بدعتوں میں مبتلا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر آپ بھی غلط راستے پر چلے جائے۔ تو یہ ہوتا ہے تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتهم۔ پانچویں صورت ان یکون مجاہرا بفسقه او بدعته کالمجاہر بشرب الخمر۔ پانچویں صورت جہاں پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے وہ صورت اور شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے وہ گناہ کرنے میں کھلم کھلا ہے، ڈرتا نہیں ہے بالکل بھی، کھلے عام گناہ کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی کھلے عام شراب پی کر گلیوں میں پھرتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے، تو ایسے شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے، نیا شراب پینے سے بچانے کے لیے آپ کسی ایسے شخص کو پاس جا کر اس کی غیبت کرے، اس کی برائی بیان کرے جو اس کو اس کام سے روک سکتا ہے، تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، بھئی وہ آدمی کیا ہو جائیں اس طرح سے کھلم کھلا گناہ کرنے سے رک جائیں تاکہ دوسرے لوگوں پر بھی اثر نہ ہو، دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اثر نہ ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور ایسے اگر چند آدمی ہو جائے کہ کوئی آدمی اس طرح سے کھلم کھلا گناہ کرنے لگ جاوے تو معاشرے پر اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس گناہ کی برائی پھر کم ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کھلے عام کئی لوگ گلیوں کے اندر شراب پی رہے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی نوجوان بچے یا نوجوان نسل کیا کریں گے، وہ بھی شراب پینے لگ جائیں گے کہ بھئی اس میں تو کوئی برائی نہیں، ہمارے گلیوں میں تو دسیوں لوگ پی کر پھرتے ہیں اور دسیوں لوگ روزانہ شراب پی کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کھلے عام گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، تو آپ اس کی اصلاح کے لیے، ان کو اس گناہ سے روکنے کے لیے اور معاشرے پر اس کا غلط اثر نہ ہو اس سے بچانے کے لیے آپ اگر کسی کی مدد حاصل کرنا چاہیں اور ان کو اس گناہ سے روکنے کے لیے آپ ان کی غیبت کریں تو یہ حرام غیبت اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کو مباح غیبت کہا جائے گا۔ تو چھٹی صورت اور آخری صورت التعریف، یعنی تعریف کہتے ہیں پہچان کے لیے۔ جی ہاں، پہچان کے لیے اگر آپ کسی کے بری صفت بیان کرتے ہیں تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستوں، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی بری صفت سے، برے لقب سے نہ پکارے، ولا تنابزوا بالالقاب، کہ برے لقب سے ہمیں ایک دوسرے کو نہیں پکارنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ کوئی برا لقب ایسا متصل ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے کہ پھر ان کی پہچان اس صفت کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک پیر سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا نہیں بولنا چاہیے، یا ایک ہاتھ سے لولا ہے تو اس کو لولا نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن اب اگر اس آدمی کی پہچان لنگڑے ہونے سے ہی لگ گئی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے لوگ خود اپنا تعارف ہی اس طرح کراتے ہیں، جیسے میرا نام زید لنگڑا ہے، تو وہ خود اپنا تعارف اس بری صفت کے ساتھ کراتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس شخص کے تعلق سے جس کا تعارف کسی بری صفت سے کیا جاتا ہے، اگر کسی کے سامنے وہ بری صفت بیان کرتا ہے اس شخص کے تعلق سے، بھئی زید لنگڑے نے یہ بات کہی ہے یا زید لنگڑا آنے والا ہے، تو پھر اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔
कई इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ उज्र था। जैसे एक इमाम थे जिनके आँख के अंदर भींगापन था, तो उनका नाम ही आमश पड़ गया था। आमश कहते हैं अरबी जुबान में चुंदियाई हुई आँख वाला, तो उनका नाम ही आमश पड़ गया था। आज भी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उनके अंदर उनकी बातें जब लिखी जाएंगी तो उनका नाम आमश ही लिखा जाता है। हालांकि आमश एक ऐब है, लेकिन चूंकि उनकी पहचान बन चुका है, उनकी तारीफ बन चुका है, और अब आमश बोलने पर आदमी का जहन अव्वल वहला में यानी पहले फुर्सत में इधर उनकी बुरी सिफत की तरफ नहीं जाता, बल्कि उनके तारुफ की तरफ जाता है। इसी तरह एक इमाम गुजरे हैं, उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो एक पैर से माजूर थे, तो उनका नाम पड़ गया आरज। आरज अरबी जुबान में लंगड़े को कहा जाता है। तो अब लंगड़ा बोलना तो अच्छी बात नहीं है, जायज़ नहीं है, लेकिन चूंकि उनके नाम के साथ वो आरज ऐसा लग गया कि उनकी पहचानी बन गई। इसलिए अब किताबों में अगर आप देखेंगे उनकी कोई बात, कोई कौल उनका नकल किया जा रहा है तो वह आरज ही के नाम से बयान किया जाता है, और उनका असली नाम मफकूद हो चुका है। यानी असली नाम किसी को पता नहीं होगा, बल्कि यही नाम से मशहूर हो गए इमाम आरज रहमतुल्लाहि अलैह। और जब आरज कहा जाता है तो आदमी का जहन लंगड़ेपन की तरफ नहीं जाता, बल्कि उनकी शख्सियत की तरफ जाता है कि ये इमाम आरज थे या ये इमाम आमश थे। इसी तरह इमाम असम हैं, इमाम और भी बहुत सारे ऐसे मिसालें आपको किताबों में मिल जाएंगे। बहरहाल इसको आप अच्छे से समझ लें कि वो बुरी सिफत उसके साथ ऐसी लग गई हो, ऐसी मुत्तसिल हो गई हो कि उसका तारुफ बन गई हो, और वो सिफत बयान करे बगैर उसको जानना, उसको पहचानना और सामने वाले को समझाना ये दुश्वार होता हो, तो ऐसी सूरत में फिर आप उसकी वो बुरी सिफत बयान कर सकते हैं। जैसे हमने मिसाल दी जैद लंगड़े की, कि भाई अगर जैद खुद ही अपना तारुफ जैद लंगड़े से कराने लगा है, इसलिए कि वो इसी नाम से मशहूर हो गया है, तो कोई आदमी उसके पीठ पीछे अगर उसके ताल्लुक से कोई बात बयान कर रहा है तो वो जैद लंगड़ा अगर कहता है तो फिर इसको ग़ीबत नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक बात ये समझ लीजिए कि कोई आदमी है वो कहीं पर रिश्ता करना चाहता है। अब जहाँ पर वो रिश्ता करना चाहता है, आप उसके पड़ोस में रहते हैं, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे रिश्ता करना है मेरी बच्ची के लिए या मेरे बच्चे के लिए, तो आप इसके ताल्लुक से बताइए ये लोग कैसे हैं, दीनदार है या नहीं। अब आप ये सोचने लगे कि मैं अगर बयान करूँगा कि ये बेदीन है, बद्दीन है, तो फिर इनका रिश्ता नहीं होगा और ये तो ग़ीबत हो जाएगी। नहीं, आप ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ आप क्या कीजिए, उनकी जो सही कैफियत है, अगर वो बेदीन है, दीनदार नहीं है, नमाजों के पाबंद नहीं है, तो आप सामने वाले शख्स को उनके ताल्लुक से बता सकते हैं, इसको ग़ीबत नहीं कहा जाएगा। इसी तरह कोई शख्स ऐसा है कि किसी के साथ बिजनेस करना चाहता है, तिजारत कारोबार करना चाहता है, कोई मामला करना चाहता है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई फलां शख्स के साथ मुझे तिजारत बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करनी है या मुजारबत करनी, तो आप मुझे बताइए वह आदमी कैसा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अमानतदारी के साथ उसकी कैफियत बयान कीजिए, और अगर उसके अंदर कोई बुरी सिफत है बिजनेस तिजारत के ताल्लुक से तो आप वो भी बयान कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे ये तो ग़ीबत हो जाएगा और ग़ीबत करना तो हराम है। तो ये मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये चंद शक्लें थी, ये 6 शक्लें मैंने आपके सामने बयान की जिसमें ग़ीबत करना मुबाह होता है, जायज़ होता है। आप इन शक्लों को अच्छे से समझ लीजिए और अपने दीगर दीनी भाई बहनों को भी ये मुबाह शक्लें बताइए, ताकि ज़रूरत के वक्त जहाँ पर ज़रूरत हो आदमी वहाँ पर बोल सके। वरना फिर एक बात हमने सुनाई है कि भाई ग़ीबत करना हराम है, बस वही बात को रट रहे हैं, और कहीं पर आपको किसी की पीठ पीछे उसकी कैफियत बयान करने की ज़रूरत भी है, आप वहाँ पर बयान नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, शरीयत को समझकर उस पर अमल करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बात सुन ली और बस उस पर अमल करने लग गए। उसकी हैसियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी वजाहत क्या है, या आप उलमा से मालूम करें, उलमा से अपना रब्त रखें, उलमा से अपना ताल्लुक़ रखें, ताकि शरई मसाइल के समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी और आप सब की भी ग़ीबत करने से हम सब की हिफाजत फरमाए, और शरीयत मुताहरा को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।